सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां एक बार फिर लैके खबरां दा प्राइम टाइम दे विच अज गल करोना दी। जिहां करोना एक बार मुड़ तो हो रहा है ते गल अज असीं किसानां दी भी करनी है। करोना दे विचाले किसानां दे अंदोलन दी चर्चा भी है ते किसान जथेबंदियां दे दिल्ली मोर्चे च वापस परतन दी अपील दियां चर्चावां भी। अज गल इस पूरे माहौल दी, क्योंकि एक पासे करोना दे मामले वध रहे ने, सरकार सख्ती वधा रही है ताकि इस विचाले किसानां दे वल्लों दिल्ली मोर्चिਆਂ च मुड़ वापसी ਦਾ ऐलान दिक्कतां ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ है। ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। क्यों नहीं किया जा रहा पहल के आधार के उत्ते पूरा मामला। अज गल होगी कोरोना के वार की जो इस समय पूरे देश के विच, पंजाब च, हरियाणा च नजर आ रहा है। ते सवाल उस तकरार का भी कि कोरोना के इस वार के विचाले कि यह तकरार खत्म होगी कि सरकारां किसान जथेबंदियां पहल करनगियां। अज गल इस दे उत्ते शुरुआत दो तस्वीरों के नाल असीं करन जा रहे हैं। एक पासे कोरोना के केसिस ने देश दे विच 2.5 लाख पौने 3 लाख इस तरीके नाल मामले सामने आउंदे ने। ये चिंता नूं वधाउंदे ने, इस दे विच कोई दो राय नहीं है। पंजाब दा असीं जिक्र कर लईए 4500 4900 4950 तक मामले पहुंच गए, वापस 4500 ते पहुंचे ने। मौतां दी गिणती बहुत है, चिंता नूं वधा रहे ने, कोई इस दे विच दो राय नहीं है। पर दूजी तस्वीर इस करके देखनी लाजमी है ते समझनी लाजमी है क्योंकि किसानां दा अंदोलन जारी है। 145 दिन हो चुके ने इस पूरे धरने प्रदर्शन ते इस विचाले सवाल उठ रहा है कि जेकर उत्थे किसान जमा हो रहे ने या किसान उत्थे ऑलरेडी बहुत वड्डी गिणती च बैठे ने, तां फिर सरकारां की वाकई इस बारे नहीं सोच रही। जिम्मेवारी सरकारां दी भी है, जिम्मेवारी किसान जथेबंदियां दी भी है। किसान जथेबंदियां मुनकर नहीं हो सकदियां, इस करके सवाल असीं उन्हां नूं भी करांगे। एक पासे जदों लॉकडाउन वर्गे हालात बन रहे हैं, कई थावां दे उत्ते देश दे विच, खास तौर ते दिल्ली 'च 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिता गया ते इस विचाले 24 तरीक नूं दिल्ली मोर्चे दे विच वापसी करने वाली मंग दे की मायने ने ते खत्म होवेगी तकरार इस पूरे कोरोना दे काल दे विच। अज इस दे उत्ते असीं गल करांगे प्राइम टाइम 'च। तो असीं चर्चा की शुरुआत करांगे ते अज इन्हां दोवें अहम मुद्दों के उत्ते, क्योंकि साडी जिम्मेवारी है दोवें धिरां नूं सवाल करिए। लगातार असीं कोशिश की है कि सरकार ते दूजे पासे किसान जथेबंदियां दे विचाले गलबात होवे, वो प्लेटफॉर्म कोई भी होवे, वो गलबात होनी चाहिदी है। इस करके साडी भी कोशिश हुंदी है कि असीं सीधे सरकार नूं सवाल करिए कि तुसीं गलबात कदों शुरू करन जा रहे हो, हुण तक क्यों नहीं हुई। ये सारे सवाल जवाब अज भी होणगे। पर इस विचाले राकेश टिकैत का एक बयान सामने आया, संयुक्त किसान मोर्चे नूं रिप्रेजेंट करते हैं। की कुछ कह रहे हैं राकेश टिकैत, वो तुहानूं सुणावांगे। मास्क लगा रहे, सैनिटाइजर कर रहे, ये कर रहे। क्या आपने सरकार से कोई मांग की है कि स्वास्थ्य टीम यहाँ पे लगाई जाए या हाँ कहा सरकार को लगा दो भाई, यहाँ पर टीम लगा दो, छिड़काव वगैरह कर दो, ये कहा। प्रवासी मजदूर लगातार जा रहे हैं, देखने को मिला है किसान कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा बन के सामने खाना दे रहे हैं उनको। जो लोग जा रहे हैं तो उनको खाना दे रहे हैं, भिजवा रहे हैं उनको। वहाँ पे कहाँ भिजवा रहे हैं? यहाँ पे जो ये आनंद विहार वैशाली भिजवाया, रात भी भिजवाया, दिन में भी भिजवाया, और भी भिजवाएंगे। कब तक जारी रहेगा? अब रहेगा, यहाँ तो बन ही रहा, तो उनको पैकेट और वैसे बनवा के भिजवा देते हैं। तो क्या आने वाले वक्त में कटाई का सीजन खत्म हो रहा है, किसान यहाँ कोरोना काल में पहुँचेंगे? हाँ पहुँचेंगे, ना पहुँचेंगे, कोरोना काल में ही पहुँचेंगे। डिस्टेंस बना कर रखेंगे तो ऊपर बहुत जगह है। तो सरकार आरोप लगाएगी कि कोरोना फैला रहे हैं। अरे ये मरकज नहीं है, सरकार आरोप लगाएगी। सरकार है कहाँ से? सरकार की तो तलाश कर रहे हैं, सारे किसान तलाश कर रहे हैं। सरकार तो बैठ दुआ था हमें। पहले भी स्वास्थ्य मंत्री बोल चुके हैं। हाँ स्वास्थ्य मंत्री तो बोलना ही करे। कहाँ है स्वास्थ्य मंत्री? टिकैत साहब, एक बड़ी समस्या ये है कि कोरोना सरकार के नियंत्रण से बेकाबू हो चुका है। अच्छा बताओ भाई, इलाज क्या है? नहीं रेमडेसिविर। अच्छा हमारे पे इलाज क्या है बता दो, हम क्या को डॉक्टर हैं भाई?
उसका पालन करेंगे, गर्म पानी पीएंगे, दवाई लेंगे, उसका पालन करेंगे, मास्क लगावेंगे। वो तो डॉक्टर देखेगा, सरकार देखेगी। यहाँ पे है तो कम से कम हॉस्पिटल के नजदीक तो है। मतलब कोरोना का संक्रमण कितना भी बढ़े, किसान डटे कुछ ही रहेंगे। हो, हम यहीं से जाएंगे नहीं, जब तक हमारा समाधान नहीं होगा हम जाएंगे नहीं। नरेश के सामने 17 तारीख को जब गाजीपुर आए थे, उन्होंने कहा था कि 2 कदम किसान हटे पीछे। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਫੈਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ, ਰੇੜਕਾ ਪੂਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਦੁਰਗਾਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਵਧਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵੇਵ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਕਰੋੜ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਅ ਕਾਲ ਅਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 5-7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਅਸ ਸਿਟ ਟੂਗੇਦਰ ਐਂਡ ਸੌਰਟ ਦਿਸ ਆਊਟ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਖਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਦ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੀੜ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4-5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰੇ, ਸੁਲਝਾਏ ਮਸਲਾ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਦਿਨ 'ਚ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਕਡੋਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੈਟ ਅਸ ਸੌਰਟ ਦਿਸ ਆਊਟ ਵਨਸ ਫॉर ਆਲ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਭੀੜ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਕੋਈ ਘੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਕਿ ਅਸੀਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਅੱਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਬਿਖਰਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ, ਇਵਨ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ। ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਖਰਾਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ? ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡੈਥ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਬੜਾ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਅਵੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਰਾਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵਰਡ ਨਾ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 145 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਤੇਸ਼ੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿ 20 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਡੱਕਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਡੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, 24 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਾਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਚ ਮਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਭ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਔਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੰਟੀ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ 5 ਮਹੀਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ 5 ਮਹੀਨੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿਨ ਹੋਟਲ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੂਟਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੌਪ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੌਪ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋ ਰੱਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੁਲਝਾ ਦਿਓ ਮਸਲਾ, ਕਰੋ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ, ਫਿਰ ਲਗਾਇਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਣੀਆਂ ਸਭ ਮੰਨਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਤ ਦੇਖੋ, ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਐਫਸੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਉਜਾੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, 70 ਸਾਲ ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਡਾਕੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਸਭ। ਦੇਖੋ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਖੁੱਲਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੱਕਣ ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਲਿਮਟਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਫਸੀਆਈ ਪੂਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਡੀਬੀਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗੀ
ਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਥ ਕੰਗਨ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਕੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਕੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ठीक है ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਸ਼ਾਦੀपुर ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੇਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਉਲਝਣਦਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ 5.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਮਐਸਪੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਦੋ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਨਰੇਲਾ ਮੰਡੀ ਚ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕੀ, यूपी बिहार च की भाव की ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਦੀपुर ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਫਾਰਮਸ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, 3 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੀ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀपुर ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਈ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਹੀ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਕਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ
ਵਰਿਡ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤੇ, ਖੱਪਾਂ ਆਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਓਪਨ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਨ 12 ਆਵਰਸ ਟਾਈਮ, 12 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 40-42 ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5-7 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5-7 ਲੋਕ ਆਓ, 40-45 ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, 40-45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 40-45 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੇਵਲ ਕੱਲ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 442 ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਾਡੇ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਪਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨੇ। ਜੀ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ 40-42 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਜਥੇਬੰਦੀ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ VOTING ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਧਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਧੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਧਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਵਿਦਿਨ 12 ਆਵਰਸ, 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਢੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 10-12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੇ 40-42 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਤੋਂ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਣ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਬੂਟਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, 11 ਰਾਉਂਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, 11 ਰਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 11 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਵੀ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ 4 ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ 5 ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ 3 ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਬੂਟਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਘਟਾਓ। 40 ਉੱਤੇ ਡਿਸਪੈਂਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ, ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 4, 5 ਜਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮਲਜੀਤ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗਾ। ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਯੂ ਔਨ ਦਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ। ਨਹੀਂ, ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਓ ਦੇਖੋ ਆਪਸੀ, ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ 11 ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 12 ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਇੱਕ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, 12 ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੀਏ ਇਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਇੰਨੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਰਾਤ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਬੂਟਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੂਟਾ ਜੀ, ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੈਡਲੌਕ ਤੇ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 10-12 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡੈਡਲੌਕ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਡੈਡਲੌਕ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 5-7 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਦੇਖੋ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਕਿ 12 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਰੈਲੀਆਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੀਐਮ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਟੇਟ ਰੈਲੀਆਂ, ਕੁਰਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੋਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੀਏ। 18 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੈਸੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਦਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਹਾਈ ਟੈਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੈਟ ਮੀ ਪੁੱਟ ਫਾਰਵਰਡ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਤਿੰਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਖਰਾਵ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬੈਕਡੋਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 5-7 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ 42 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਇਕੱਲੇ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਆਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਓਪਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਜੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ 32-33 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਟਕੈਤ ਹੋਈ ਵੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਅਰ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ 5-7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਪੇਚ ਨਾ ਫਸ ਜੇ। ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਟਕੈਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਪੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਟਕੈਤ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਅਸੀਂ 40 ਬੰਦੇ ਦੇਈਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਦੇ ਮੀਟਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲੈਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 5-4 ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵੋਗੇ? ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਦੀ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ। ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਪੇਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਸਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਓ। ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਇੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਮੈਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਬੂਟਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣ। ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ